Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта олимпиадалық есептерді шығару курсы, uzun sanды арифметика және бөлімі қосу және азайту тақырыбындағы есептерді шығарамыз. Енді uzun sanды арифметика дегенде uzun сандар болады. Бірақ Python'da uzun sanдармен жұмыс істеуге болады екен. C++ болса, мысалға, ол жерде барлығын қолмен жазып шығу керек болады. Ал мына жерде Python тілінде bütün uzun sanдармен жұмыс істеу оңай болады екен. Мына жерде бізге 3 сан беріледі, соның ішінен ең үлкенін тауып шығарып беруіміз керек. 3 сан оларды мысалға A деген листке сақтайық. Map int input split print max деп жазам. Max'a жеті дұрыс. Тоқсан сегіз мың дұрыс. Мынау да дұрыс болды. Тексеруге жібереміз. Accept дейді. Мына есеп қабылданды. Енді мынаны int түрінде емес, бұлай жазсақ та болады екен. Оны string ретінде де жазуға болады екен. Input деп жазсақ, input split деп жазсақ, ол өзі автомат түрде листке айналады. Max A деп жазамыз. Бірақ мына жерге uzun сандар, uzun жолдар string болса, қалай салыстырылады? Қайсысы uzun болса, сол uzun болады. Бірінші параметр ұзындығына қарай салыстырылады екен. Мына жерде k деп жазам. K лямбда бірінші параметр ұзындығы. Қайсысы uzun болса, string жолдың сол үлкен болады. Ұзындықтар бірдей болса, оның лексика-графикалық тәртіппен қайсы үлкен болса, сол үлкен болады екен. Лексика-графикалық тәртіп рет туралы өткен сабақтардың бірінде айтқанбыз. Мына үлкені болды. Осылай шығарсақ та болады екен. Мына есеп шықты. Running деп тұр екен. Тексеріп жатыр. Accepted болды. Онша айырмашылығы жоқ. Уақыт жағынан да, жады жағынан да. Келесі есепке өтеміз. A плюс B. Бұл жерде де 2 сан, 2 жолда беріледі. Сол бірінші бастапқыдағы асымпыдағы A плюс B есебі сияқты шығара береді екенбіз. Uzun сан болса да. Print A деп жазам. A плюс B деп. Отправить. Компиляция жасалып жатыр. Accepted дейді. Мына есеп қабылданды. Енді келесі есеп мына жерде қате қосу деп тұр. Бұл жерде де uzun сандарды қосады екен, бірақ қосқан кезде ойда болатын санды ойда сақтамай, онда 2 таңбалы сан деп тіркеп жазып кетеді екен. Мына есепті оңай шығару үшін бірінші мына есепті A плюс B есебін
Sol endi uzun sandy arifmetikani qo'llanib chiqarib ko'raylik. Bizga iki yo'l beriladi. A yani bu yo'ldan nemisi S1 S2 deb yozaylik. Ular S1 S2 bo'lsin. Yo'l ekan bilinib tursin deb S deb yozib жатырмын. A bu deb yozuga da bo'ladi. Endi bularni qalay qo'samiz? Dal matematikada bo'lgan turida qo'samiz, qo'y sol siyoqda qo'sa beradi ekanmiz. Misolga, osunday bo'lsa, 5 tangbalı sanga 3 tangbalı sanды qo'sу uchun sol jaq, o'ng joqqa qaray barlig'in durustab olishimiz kerak ekan. Birlikning aslida birlik, o'nliqning aslida o'nliq, yüzlükning aslida yüzlük turib kerak ekan. Mana yer yetkiliksiz yerlerini endi ne isteymiz bundan qalay qo'samiz? Ana qo'sib beramiz. Mana 9 bo'ladi. So'ng mana yerda 9 turadi. 9 turadi. 7 turadi. So'sin mana yerda 5 turadi. Ana yer 2'ning o'zi bo'ladi. So'nduktan 2'ning o'z mana yerga 0 qo'shib qo'yaq aldına. Uzunliqlarini birde yetib, 0'lerni qo'shib yozib oladi ekamiz. Sonda 2'ga 0 qo'shiladi 2 bo'ladi. 1'ga 0 qo'shiladi 1 bo'ladi ekan. Oslay qo'shamiz. Bulay bo'lsa qalay bo'ladi misolga. Bir yo'la qo'sa jaza salayn aldığı sanlar. Oslay bo'lsa 4 ga 5 qo'sadi 14 bo'ladi. 4 yazamiz. 4 yazamiz. Bundan yerga yani bir oyda turadi, bir oyda bo'ladi. Birni saqlab turamiz. 4 ga 8 qo'shamiz 12. Oydağı men 13 bo'ldi. 3 yazamiz, tag'i bir oyda bo'ladi. 3 yazamiz, tag'i bir oyda bo'ladi. 7 ga 3 qo'shamiz 10 bo'ladi. Oydağı men 11 bo'ladi. 1 yazamiz. 1 yazamiz. Tag'i bir oyda bo'ldi. 2 ga 0 qo'shdik. 2 ga 0 qo'shdik 2 bo'ldi. Oydağı men 3 bo'ladi ekan. 1 ga 0 qo'shsak 1 bo'ladi. Oyda boshqa son qolgan yo'q. Shunday qo'shamiz. Endi men ulkenroq sonlarni olayin. Misolga oslay bo'lsin. Nos ekeni qalay qo'shamiz? 8 ga 7 ni qo'shamiz. 15 bo'ladi. 5 yazam. 1 oyda 5 yazdım. 1 oyda. 7 ga 6 ni qo'sham 13 bo'ldi. Oydağı men 14 bo'ldi. 4 yazam 1 oyda. 6 ga 5 qo'shamiz 11 bo'ldi. Oydağı men 12 bo'ldi. 2 yazam 1 oyda. Biroq tag'i qo'sатын son qolgani yo'q. So'nduktan aldına 1'ni yazıp qo'yadi ekan oydağı son. Sonda 1245 bo'ladi. Oslay qo'shadi ekanmiz. Endi sol hozir aytilgan amallarni ideyani isga oshirishimiz kerak, realizatsiya jasao kerak. Endi 0'ni altına 0 der tirkeb yozib olатын bir funksiya yozaylik. Def misolga z deb qo'yaylik, 0 degan. Sonday bir funksiya bo'lsin. Bizga berilgan yo'llarning altına tengishtirib 0 der tirkeb qo'yатын funksiya bo'lsin. S1 S2. Ularning uzunliklari qancha bo'ladi bizga? Len S1 L2 len S2 bo'ladi ekan. Endi qaysi ulkan so'g'an deyin to'ldirib kerak. Masalan, bularning uzunligi 3 ga teng, bularning uzunligi 5 ga teng. Bunda 5 ga teng bo'lishi kerak. 5 ga deyin to'liqtirib 2 ni qo'shishimiz kerak. Ulkan topib olamiz. Qaysisida sifrlar ko'p. Endi o'zgartirishimiz kerak. S1 teng alt жағына неше
Mına жерде мынау 5-ке тең болды, мынау 3-ке тең болды. Үлкені 5 болды. 5-тен 3-ті азайтамыз, 2 болады. 2 0 тіркеу керек. Мына жерде 5-тен 5-ті азайтамыз, 0 болады. 0 0 тіркеу керек. Яғни ештеңе тіркемейміз. L1 көбейтілген 0-ді бірінші жазсам да болады дейді. Сонша 0-ді алтына тіркеп жатырмын деп жазып жатырмын. Қосылған S1 болады. S2-де дәл солай болады. S2 тең 0-ді бірінші жаза салсам да болады. Көбейтілген MX азайту L2 болады. Енді мына жерде S2-де L2 болады. Плюс S2. Сосын S2-нің мөсін жаздық. Return S1 мен S2. Сонда қажет жеріне мына жерде 0-дер тіркеп береді екен. Енді қалай қосамыз? Қосақтың функцияны жазайық. Def SM деп жазып қоямын. Sum деген суммасы, қосындысы дегенді қысқартып жазып жатырмын. Олардың алдына бірінші 0-дер тіркеп алайық. S1 S2 тең болсын. Z S1 S2 0-дер тіркеп жазып алдық. Енді қалай қосамыз? Соңынан бастап қосып келіп жатырмыз. Сондықтан он керісінше аударып алайық әрбір жолды. Сонда басынан бастап қосып кете береміз. S1 керісінше жазу үшін 2 рет 2 нүкте қойып -1 деп жазу керек. S2-де дәл солай болады. Керісінше жазып алдық. Енді олардың қосындысын бір жерге сақтауымыз керек. S деп қоямыз. Сумма деген мағынада бастапқыда ол. Енді мына жерде ұзын сандар болғандықтан оларды стринг ретінде қосып жатырмыз. Сондықтан мына 0 деп жазбаймын, бос жол деп жазып қоямын. Тағы да мына жерде ойда сақтау керек болады. Ойда сақтау үшін потен 0 деп жазып қояйын. Потен 0. Память немесе перенос деген сияқты. For I in range len S1 деп жазамын, немесе MX деп жазсам да болады, немесе len S2 деп жазсам да, қайсын жазсам да болады. Енді біртіндеп қосып шығамыз. Әрбір цифрды, екі санның әрбір цифрын бір-біріне бірліктерін, ондықтарын, жүздіктерін қосып шығамыз. Цифрларын алып алайық. Енді қосқан кезде оларды стринг ретінде қоса алмаймыз, сондықтан оларды интке айналдырып алуымыз керек. Соңында тұрған цифрларын, ағымдағы цифрларын интке айналдырып алу керек болады екен. D деген digit, мына жерде D1, бірінші санның бір цифрасы, екінші санның цифрасы. S2 A деп жазып қоямын. Енді екеуін қосу керек. Екеуін қосамыз. D1 қосылған D2. D1 қосылған D2. Бастапқыда ойдасам болмайды, бірақ мына цикл итерацияларында, келесі қадамдарда ойдасам болуы мүмкін. Сондықтан қосылған P деп жазып қоямын. Ол бастапқыда 0 қосылады, ештеңе өзгермейді. Және оның соңғы цифрын алуымыз керек. Соңғы цифрын алу үшін %10 деп жазам. Қалдығын алады сонда. 10-ға бөлгенде қалдығы деген сөз соңғы цифрын алып жатыр. Мынаның барлығы қазір int болып тұр. Ал ол бізге string болу керек. str деп жазам сондықтан. Оны S-ке алып барып қосу керек. S-ке қосу керек. Мына жерде SS деп жазып қояйын. Не үшін екен қазір айтам. Енді ойда сақтайтын сан қалай болады? Мына жерде қалдығын алдық 10-ға бөлгенде. Ал мына жерде бүтін бөлігін алуымыз керек. 10-ға бүтін бөлеміз. Мына жақшалар қажет емес екен. Шөні қостық, 10-ға бөліп жібердік. Енді соңғы цифрын қосып алдық қазір, сондықтан кер ретпен шығып қалмау үшін
mına sifranın en basına жазам мен. Mına sifranın en basına жазам. S qo'shiladi sonda. Қазір мына жерде мысалға мынаны алайық. 9 S-тен еске 9-ды қосып қоятын болсақ 9-дан басталып қалады. Сондықтан мына 9-ды SS-ге мына жерге бос жолға қосып жатырмыз. Бірінші 9 жаздық, сосын бос жолды жаздық. Енді келесі қадамда мына қосылған кезде 7 тұрады да мына жерде. Оған 9 қосылады. Сонда 79 дұрыс тәртіппен, дұрыс ретпен шығады екен. Мына жерге S плюс тең SS деп жазып қоятын болсақ, онда дұрыс болмай қалады. Мына мысалды айттық, я, соңында ойда сан қалып кететін болса, оны қосып қою керек екен. Оны қалай тексереміз? Ал P 0-ге тең болмаса деген сөз, ойда сан қалып кетеді деген сөз. Ойда сан жоқ болса, онда P тең 0 болу керек. Ойда сан бар болса, онда P 0-ге тең болмайды. Қандайда бір 0-ден өзгеше басқа сан болады екен. Онда қосып қоюымыз керек. Мына қосып жатқан кезде ол int түрінде болады. Оны S-терге айналдырып алуымыз керек. Және ол басында тұру керек. Сондықтан S-ті сосын жазамыз. Мына жерде SS деп жаздық қой, бірінші, сосын S деп жаздық. Дәл сол сияқты str P деп жазып қойдым. Бұл return S деп жазам енді. Return S. Қосындысын қайтарады. Return S. Мына жерде екеуінің қосындысын шығарамыз енді. Қосынды S1, S2. Тексеріп көрейік енді мына программаны. 2 мен 3 дейді. 2 мен 3 дейді. Бес деп тұр, дұрыс істеп тұр. Мыналарды өшіре салайын. Мейлі тұра келсін. Аны тексеруге жібереміз. A плюс B деп жаза салуға да болатын еді. Енді келесі есепке дайындап жатырмыз. Мына код. Шығып кетіпті. Мына accepted дейді. Мына шешімде қабылданды. Жадта дәл солай, уақытта дәл солай болды. Сол код. Дұрыс тұр. Енді келесі есепте қалай? Келесі есепте дұрыс қате қосу болып тұр да мына жерде. Неправильное осложнение. Қате қосқанда қалай болады екен? Мына жерде ойда болатын санды ойда сақтамай солай қосып кете береді екен. Мына жерде 14 болады, 4 жазылады, бір ойда болады ғой. Бірақ 14 деп жазып кете береді екен. 4-ке 8-ді қосады екен, 12 деп жазып кете береді екен алдына. Мына жерге 10 деп жазады екен. Кейін 1 мен 2-ның өзін осылай шығады екен. Сондай қосқан кезде, егер дейді, әртүрлі жолмен қосқанда, мына 3 сан да, бізде 2 сан емес, 3 сан. Біріншісіне екіншісін қосып, сосын үшіншісін қосу мүмкін. Немесе 1 мен 3-ті қосып, сосын 2. Немесе 2 мен 3-ті қосып алып, сосын 1-ді қосуға болады. Математикадан белгілі, қосылғыштардың орнын ауыстырсақ, мына қосындының мәні өзгермейді. Енді мына жерде қате қосып жатыр, ойда сақтамай жатыр, оны жазып жатыр барлығын. Сондықтан мына орын ауыстырған кезде әртүрлі қосынды шығып қалу мүмкін екен. Сондай әртүрлі қосынды шығатын болса, 2 немесе 3 түрлі естеп, сол 2 немесе 3 түрлі қосындыны шығару керек екен. Орын ауыстырып қосқанмен бірдей қосынды шыға беретін болса, онда no деп сол қосындыны шығару керек екен. Мына жерде қалай ауыстырамыз енді? Бізге
Şöyle bo'ladi ekan, mana shu yerda 2 son emas, 3 son bo'ladi. S1, S2, S3 deb yozamiz. Nemisi S deb yoza soling, input split deb. Input split. Qat'iy qo'shuv. Perinos bo'lmaydi, mana shu yerda oyda saqlab bo'lmaydi. Bunda o'chirib solam. Oyda saqlov degan мүлдем bo'lmaydi ekan. Navda bo'lmaydi. Ikkiyon qo'shsa soladi bo'ldi. D1, S tur. Yazdım onu. Yazdım. Return. Bunavda olmaydı. Perinos oyda saqlab olmaydı ekan. Endi o'qib oldik. Endi 3 turli qo'shimda bo'lishi mumkin deb o'tiramiz. Solar tekshiring. Shu birday bo'ladimi, yo'qmi? Buna funksiyamiz 2 sondig'ini qo'shadi, so'ndықтан 2 ret qo'llanishimiz kerak. S0 birinchi son men ikkinchi sonni qo'shib olib, so'sin 3-chi sonni qo'shamiz deb yozamiz. O'tir S2. Onu qo'shgan kezde bizga onu string retinde chiqarib beradi. So'ndықтан onu inki aylantirib yotamiz. String retinde qoldirsak da bo'ladi, edi inki aylantirsak da bo'laveradi ekan. Endi S2 deb yozayin. Mana yerda 0 men 2ni qo'shib, so'sin 1ni qo'shsin. S3 deb yozayin endi. Mana yerda 1 men 2ni qo'shib, so'ngida 0ni qo'shsin endi. Her türlü o'rinlarini aushtirib qo'shib ko'rib yotarmiz. Endi qalay bo'ladi? Mana bir baribir o'rin aushgan men o'zgarayman, yo'qmi? Sonni aniqlash uchun onu setga solib beramiz. Set bo'lsin. Setning ishinde mana 3 men tursin S1. Birdeylar bar bo'ladigan bo'lsa, set qo'llangan kezde ular qaytalangan elementlerni olib tashlaydi ekan. Tek qana unikalniy birege elementler qoladi. Ikisinden boshlab chiqaruv kerak deb aytilgan, so'ndықтан sorted deb yozib qo'yaman mana yerga. Sortlaydi o'z suratimen. Endi ko'ring, agar birday bo'laveradigan bo'lsa deb chatir yes deb chiqaruv kerak ekan. O'rinlarni aushtirgan kezde birday chiqmaydigan bo'lsa, yes deb yozuv kerak. Barlig'i birday bo'lsa no deb yozuv kerak. Len s teng 1 bo'lsa degan so'z, barlig'i birday degan so'z. Sonday bo'lsa no degan yozuv shiqu kerak ekan. Print no. Ikkovida ulkan ba. Son qaramiz. Ya, ikkovida ulkan harf. Else print yes deb shiqu kerak. Print yes deb shiqu kerak. Yes. Ulkan harf termin. Endi nanni chiqaramiz. 1 son bo'lsa 1 son, 2 son bo'lsa 2 son, 3 son bo'lsa 3 son chiqaveradi. For I in s deb yozam. Sortlab olganmiz, so'ndықтан kichisidan ulkanga qarab chiqarib beraveradi. Print I deb yozib qo'yam. Print I. Tekshirib ko'ring. Yetmiş dokuz, 45, 71. Nav dürüst çıktı. Bundan da tekshirib ko'ring. Ya bundan da dürüst bo'ldi. Ikkovida dürüst bo'ldi. Tekshiruvga beramiz.
Kompilyatsiya jasalып жатыр. Accepted deydi. Mына есеп қабылданды. Келесі есеп A азайту bu екен. A азайту bu. Екеуі екі жолда. Енді мына Python'da мына көп емес мына жер. 1000 цифр ғана. Сондықтан солай int қолданып азайта саламыз. Енді миллион цифр болатын болса, мысалға онда uzun sanды арифметика қолданып string ретінде жазып азайтып шығу керек болады. A минус. Енді сондай Python'ның мүмкіндігі бар, енді соны қолдану керек. Мына есте сақтап қалу қиын емес. Мысалға сіз C++-да жазатын болсаңыз да, ол uzun sanды арифметиканы қолдануға болады. Кейде ол уақыт аз кезде осындай Python'ның базовый операцияларын, операторларын біліп алатын болсақ, осылай жаза салуға да болады екен. Негізі көп тілді білген жақсы болады. Accepted болды. Мына есеп шықты. Енді екі жол деп тұр. Мына жерде оларды циклический сдвиг дейді, оңға солға қарай жылжытады екен. Мына жерде сонда бір соңына өтіп кетіп жатыр, сосын екі соңына өтіп жатыр. Бастапқы элемент соңына қарай жібереді екен. Мына үлкен сан шығу керек. Біріншісін максимум, екіншісін минимум жасауымыз керек, бірақ нөлден басталмау керек екен. Мына екі соңына өтсе 52 болады. 25-тен үлкен. 52-ден 12-ні азайтсақ 40 болады. Ал мына жерде орын ауыстыру мүмкін емес. Мынан бір цифрдан ғана тұрады, онда ауыстыру мүмкін емес. Ауыстырсақ та сол бірдің өзі шығады. Ал мынаны ауыстыратын болсақ нөлдерден басталып қалады екен. Мынаны үлкейту керек, мынаны кішірейту керек. Бірінші санды үлкейту, екінші санды кішірейту керек. Сонда олардың айырмасы да үлкен сан болады. Сондай программа жазуымыз керек екен. Олар енді A мен B input'тың өз int болмайды, string қолданып шығаруымыз керек. Max mx дей салайын, mx тең болсын A-ға. Ұзындығы қаншаға тең, сонша рет басындағы цифрды соңына өткізіп тексеріп көреміз, және максимумды анықтаймыз. A тең соңғы цифр, бастапқы цифр соңына өту керек, және екінші цифрдан бастап индексация бойынша бірінші цифрдан бастап соңына дейін ол бас жағында тұру керек. Енді максимум жаңартып отырамыз. mx тең максимум. Ол барлығының ұзындықтары бірдей, сондықтан бұл лексика-графикалық тәртіп рет бойынша үлкенін анықтай алады екен. Max деп жаза саламыз. Ұзындығы бірдей болғандықтан үлкен сан үлкен болып шығады екен. Мына string болса да. Кішісін қалай табамыз? Енді кішісін mn деп жаза салайын. Оны нөлден басталмайды, сондықтан мына жерде кішісін бір бос жол деп жаза салайын. For I in range ln bu деп жазам енді мынаны. Бұл жерде де дәл солай b тең A емес b. Бірінші элемент, бірінші символдан бастап соңына дейін, және бастапқы символды ең соңына өткізіп жіберу керек. Өткізіп жібердік. Сол кезде, бірақ мына жерде мән беретін бір жағдай.
Bastapkısı ol 0 bolmam gerek. 0'den bastalmam gerek dep esep şartında aytılgan. 0 bolmam gerek. 0 dep жазышкан кезде мынаны string ретинде тырнакчага алып жазуумуз керек. 0 болмайтын болса, егер минимум әліге дейін анықталмаған болса, тең бос символ болса, онда сол бұның өзіне тең болады. Емен тең болады бұға. Бірақ минимумды анықтап қойған болсақ, онда не болады? Минимумды жаңартып отырамыз. Бұл жерде де барлық жолдардың ұзындықтары бірдей болғандықтан стрингте солай минимум таба салуға болады екен. Лексика-графикалық тәртіппен тауып береді. Қайсысы кіші, қайсысы үлкен екен. Мыналар минимум, максимум екеуі де қазір стринг түрінде тұр. Сондықтан оларды интке айналдырып, сосын азайтамыз. Стрингдерді бірінен бірін азайтуға болмайды. Тексеріп көрейік. 25-12. Мына жерде алдында қосылып кетті. Стрип деп жазып қояйын. Қырық дейді. Мына жерде басында пробелдер қосылып кетті, сондықтан қате деп жатыр. Мына стрип деген алты жағындағы, арт жағындағы барлық пробелдерді алып тастайды екен. 99. Дұрыс. Мына тексеруге мынаны жіберу шарт емес, енді мына жерде тексеріп жатқанда сонда жазған ыңғайлы болады. Компиляция жасалып жатыр, тексеріп жатыр. Running 27, 31, 35, 7, 45, 47. Accept et. Мына есепте қабылданды. Сонымен бүгінге болды. Келесі сабақта көбейту және бөлуге байланысты есептерді шығарамыз. Сау болыңыздар.